avoid to have junk food, like anything which is fried. Always smile. Both. I think lip balm and lip tint. Find ways of side income and then pursue your dreams in acting. Come on, Tamil people have like great skin. It's like nice glowy skin. So I don't think so you guys need tips, but still. Meriba Paneer Soda. I trust Meriba. Do I have flawless skin? I think it's like, come on, Tamil people have like great skin. It's like nice glowy skin. So I don't think so you guys need tips, but still hydration, lots of hydration, good sleep, eat well, avoid to have junk food, like anything which is fried, and be happy, always smile. Yeah, that's it. That I think that's something that everybody should do. The more happier you are from inside, the more happier and beautiful you look. Both. I do like mask, face mask, all homemade, which is like honey, coffee, face mask, flaxseed face mask. Then there is one more, besan, turmeric, curd, honey, coffee mix all together. That mask is my favorite. Yeah, face mask, homemade face mask I really enjoy, and products, anything which doesn't have any fragrance, more on the organic side I prefer. I think lip balm and lip tint. I cannot live without it. Like I can't. Like my lips has to be hydrated. I would suggest that don't leave everything and pursue entertainment business. Like it's amazing that you are passionate about it, but have a backup also. Being a woman, I want every woman to be independent, and it's good that you support yourself. So no women should feel that they are financially not supported. So find ways of side income and then pursue your dreams in acting. And don't fall for all these nonsense that some people will come and tell you, you're this, you can be this, you can't be this, or you can be this. Or don't listen to any of them. Just work on yourself and pursue your dreams. You can do anything you want. And when I say this, I say it with so much honesty, because that happened to me. I come from a literally very small village in Himachal, and I'm sitting here doing this. So if I can do it, anybody can do it. I feel, first of all, I think it's the first time we got World Cup, right? It's the first time we got World Cup, right? Yeah, so it's incredible. Like it's such a proud moment for India that they brought the trophy home. So many congratulations. And it's a nice thing that other female athletes, they feel encouraged to do better, and our girls are killing it. All the best to the team, and bring us more trophies to celebrate. ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன், அதுவும் வின்டர்ல நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது. கிட்ஸ்ல இருந்தே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா காலில் அது பிலோ நீ ஜாயிண்ட், ஸோ கீழே அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு லிப்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், வெடிப்பு வர்ற மாதிரி இருக்கிறது, கால் பாதத்தில் அதிக வெடிப்பு வர்றது. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ட்ரை ஸ்கின்னால் வர்றது தான். ப்ளஸ் நிறைய பேருக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து ஐயோ மழை காலம் குளிர்காலம் வந்தாவே எனக்கு டேண்ட்ரஃப் நிறைய இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே எதனால் ஏற்படுதுன்னா, நம்ம ஸ்கின்ல மாய்ஸ்சர் வந்து குறையிறதுனால. ஸோ அப்போது நிறைய பேருக்கு இந்த ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது. இந்த ட்ரை ஸ்கின் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம்? நிறைய பேர் லோஷன் போடுறோம், நம்ம வந்து நிறைய ஆயில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், பண்ணலாம். பட் இன்டர்னலாக, ஸோ இந்த வின்டர் டைமில் தண்ணி கூட நிறைய குடிக்க மாட்டோம். பட் பாடியில் இருக்கிற ஹீட் வந்து என்ன ஆகும்னா, ஹீட்னால ரொம்ப ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும்.
ஸோ பாடியை வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் நம்ம வாட்டர் இன்டேக் ரெகுலராக எப்பவும் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ப்ளஸ் இது கூட ரொம்ப ட்ரை ஆகாத மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம நிறைய சாப்பிடணும். ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த வின்டர் டைமில் தான் எப்படி ட்ரை ஸ்கின் இருக்கோ அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின் சொல்லுவாங்க. ஸோ மூட்டு வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க, குதிகால் வலி இருக்குது, என்னால் காலை தரையில் வச்சு நடக்கவே முடியல, டைல்ஸ்லாம் வச்சு நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு சில்லுன்னு இருக்குது, காலை வைக்க முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது நமக்கு ஸ்கின்னோடு சேர்ந்து இந்த ஜாயிண்ட் பெயினும் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டயட் எடுக்க எடுக்க ஸ்கின் வந்து நல்லாவே அந்த ட்ரை ஸ்கின்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலான்னு சொல்லலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டயட் வின்டர் சீசனில் ஸ்ட்ரிக்டாக கொஞ்சம் இந்த டயட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கின்னுக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னா என்னென்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ இதுக்கு ஒரு சிலருக்கு என்ன பார்த்தோம்னா, நார்மல் ட்ரை ஸ்கின் இருந்ததுன்னா நம்ம ஆலோவேரா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு பேசிக்காக சொன்னால், வின்டர் டைமில் எனக்கு ஆலோவேரா வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது, கற்றாழையும் யூஸ் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆலோவேரா ஜெல் மட்டும் எடுத்துடலாம். ஸோ ஜெல் மட்டும் எடுத்துட்டு, அதாவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்ப் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் அதில் மஞ்சள் பொடி மிக்ஸ் பண்ணிடணும், நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஃபேஸில் எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ட்ரை ஸ்கின் இருக்கோ, ஸ்கின்ல வந்து எங்கெல்லாம் ட்ரைனஸ் இருக்கோ அது வந்து நம்ம ஆலோவேராவோட மஞ்சள் சேர்த்து அப்ளை பண்ணிடணும். ஸோ ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு அப்புறம் வாஷ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதம் வடித்த கஞ்சி இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ கஞ்சி தண்ணீர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அது வந்து எக்ஸலண்ட்டாக ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ட்ரைனஸ் வந்து போக்கக்கூடியது அப்படின்னு அதுலேயுமே நம்ம கஸ்தூரி மஞ்சள் மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து ஃபேஸில் குளிக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் முன்னாடி நம்ம இதை ரெகுலராக போட்டாவே போதும். ஸோ ஃபேஸில் கையில் எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரைனஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வாஷ் பண்ணிடலாம். இது நிறைய பேர் வந்து சோப்ஸோ இல்லை பாடி வாஷ் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த நலங்கு மாவு மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கடலை பருப்பு, பாசிப்பயிறு மாவு சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. நலங்கு மாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மூலிகை சேர்ந்துருக்கும். ஸோ மோர் தென் 10 ஹெர்ப்ஸ் வந்து சேர்ந்தது அந்த நலங்கு மாவுன்னு சொல்கிறோம். ட்ரை ஸ்கின்க்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இது நமக்கு ரிசல்ட் இருக்கும். ஸோ லைட்டாக வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குளிக்கும் போது இது பாடி எல்லாமே அப்ளை பண்ணிவிட்டு குளிச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ட்ரை ஸ்கின் வந்து நமக்கு ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நைட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நைட்டில் என்ன பண்ணால் ஒரு சிலர் அப்போவுமே இந்த குளிர்லையும் ஏசி போட்டு தூங்குவாங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சித்தா மெடிசன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிறைய தைலம் இருக்குது. ஸோ அருகன் தைலம் இருக்குது, நல்பிரமாதி தைலம் சொல்லுவாங்க, இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ்க்கும் நெக்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குங்குமாதி தைலம், ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே மேம், இன்னொன்றுமே அந்த பிக்மெண்டேஷனுமே நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூவாக இருக்குது. அங்கங்கே பேச்சஸ் இருக்கும், ஒரு மாதிரி அன்ஈவனாக இருக்கும் ஸ்கின் டோன். அதுக்கு பெஸ்ட் மெடிசன்னா என்ன மேம் சொல்லுங்கள்? ஸோ இதுக்கு ஹோம் ரெமடியே நம்ம வீட்லேயே ட்ரை பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப ஈஸியாக என்ன ட்ரை பண்ணலாம் ஃபேஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடியதுன்னா இந்த ஜாதிக்காய் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஜாதிக்காய் வந்து அங்கங்கே நமக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பிக்மெண்டேஷன், ஸோ ஒரு பிம்பிள் வருதுன்னா அது அப்படியே டார்க் ஸ்பாட் மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ அது நமக்கு க்யூர் ஆகிறதுக்கே ஒரு 2 to 3 months ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஜாதிக்காய் ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க. ஸோ இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா, ரோஸ் வாட்டரை விட்டு ஜாதிக்காயை நல்லா இழைச்சிக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம சந்தனம்லாம் இழைப்போம் இல்லைங்களா, ஸோ அப்போ அப்படி இழைக்கும் போது பேஸ்ட் மாதிரி வரும். ஸோ அதை எடுத்து அப்படியே ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிடணும். ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்கின் டோன் ஈவனாக நமக்கு வரும். ஸோ இப்போ ஜாதிக்காய் ரொம்ப பெஸ்ட். ஒரு ஜாதிக்காய் நம்ம வந்து நல்லா கொட்டை மாதிரி பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதை வாங்கி நம்ம நல்லா இழைச்சிட்டு ஃபேஸில் வந்து போட்டுக்கிட்டே வரணும். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு இந்த டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம்னாலேயும் ஃபேஸில் வந்து நிறைய பிம்பிள்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ டேண்ட்ரஃப் க்யூர் பண்ணாத வரைக்கும் ஃபேஸ் இது க்யூர் ஆகாது அப்படின்னே சொல்லலாம். அதனால் அந்த டேண்ட்ரஃப்க்கும் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படி டேண்ட்ரஃப்க்கு வீட்லேயே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடினா என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதும் சொல்கிறேன். நைட்டே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 10 மிளகு, ஸோ 10 மிளகு எடுத்து தண்ணீரில் ஊற வச்சணும், இல்லைன்னா பாலில் ஊற வச்சணும். 10 மிளகு வந்து நைட்டே நம்ம பாலில் ஊற வச்சணும். ஸோ காலையில் இதை நல்லா அரைச்சிடணும். 10 மிளகு போதும், நிறைய தேவையில்லை. ஸோ அம்மியில் வச்சு அரைச்சி இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா கோகனட் ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ பாலில் ஊறிய மிளகு கோகனட் ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதனோட கொஞ்சம் குப்பை மேனி சாறு, குப்பை மேனி சாரும் இது கூட எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அளவு தெரியல, கொஞ்சம் நம்மளே வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த குப்பை மேனி சாறு, மிளகு இது ரெண்டும் கோகனட் ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி தலையில் அப்ளை பண்ணும். இதில் வந்து மிளகு இருக்கே, தலையில் வந்து எரிச்சல் வருமா, பர்னிங் சென்சேஷன் வருமா அப்படின்னா வராது. அதுக்கு தான் அதை வந்து பாலில் ஊற வச்சுருக்கோம். 10 மிளகு தான் நம்ம போட போகிறோம், நிறைய கூடங்கள்ல. ஸோ அது நைட்டே நம்ம பாலில் ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு, இல்லை எனக்கு மிளகு பவுடராகவே இருக்குங்க, 10 மிளகுலாம் எடுத்து அரைச்சிட்டு இருக்க டைம் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் எடுத்து மில்கில் அது நைட்டே ஊற வச்சிடணும்.
ஸோ அந்த பவுடரை எடுத்து நம்ம கோகனட் ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குப்பைமேனி சாரும் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வீக்லி 2 times இதை ட்ரை பண்ணணும். ஸோ ரெகுலராக இது வந்து அந்த ஒரு 1 monthக்கு 4 weeks 2 times நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது டேண்ட்ரஃப் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இன்னும் ஒரு சிலருக்கு ஹேர் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. ஸோ வின்டர் வந்தாவே நிறைய ஹேர் ஃபால் இருக்குது, டேண்ட்ரஃப் இருக்குது, ஹேர் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ளாக் சீட்ஸ், அதே மாதிரி இந்த சாதம் எடுத்த கஞ்சி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து ஹேரில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 minutes 2 to 3 minutesக்கு அப்புறம் திரும்ப வாஷ் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ ஹேர் நமக்கு வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும், ரொம்ப ட்ரையாக இருக்காது. இது மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இன்னும் பர்டிகுலராக ஸ்கின்னுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிங்க் காலையில் குடிக்கிறது பெஸ்ட்டு அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு ட்ரிங்க்னா என்ன சொல்லுவீங்க? சிம்பிளாக அப்படின்னு சொன்னால் ஏபிசி ஜூஸ் குடிக்கலாம். ஸோ ஏபிசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை இதை தாண்டி வேறு என்ன குடிக்கலாம் அப்படின்னு வெறும் ஆம்லா ஜூஸ். ஸோ நெல்லிக்காய் வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ நெல்லிக்காய் சாறாக எடுத்து காலையில் குடிக்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக லெமன் ஜூஸ். லெமன் ஜூஸோட கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 teaspoon அளவுக்கு ஜிஞ்சர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட சாறு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ இது எடுக்கிறதுனால ரொம்ப அசிடிட்டியாக வந்து ஸ்டொமக்கில் ஃபார்ம் ஆகுமானா அப்படி ஃபார்ம் ஆகாது. அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம், ஹனி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சமாக அந்த ஜிஞ்சர் ப்ளஸ் ஹனி, ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் நம்ம குடிச்சிட்டு வரும்போது ஸ்கின் நல்லா க்ளோவாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு சீக்ரெட் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரேப்ஸ், பிளாக் கிரேப்ஸ் வந்து ரெகுலராக அந்த சீடோடு இருக்கு இல்லைங்களா, இது மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்லன்னு இல்லை, நம்ம ரெகுலராக எந்த டைமில் வேணாலும் குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அப்போது இது வந்து ஒரு 200 ml சுகர்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த சீட்ஸோடையே நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு 200 ml கிரேப் ஜூஸ், ஸோ இதை வந்து நம்ம குடிச்சிக்கிட்டே வரணும். அதே மாதிரி ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த அத்திப்பழம். ஸோ அத்திப்பழமும் நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டாலோ இல்லை அது ஜூஸ் மாதிரி குடிக்கும் போதோ ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஒரு க்ளோவிங் வரும். நிறைய பேர் சொல்லுவோம், நம்ம முன்னாடி வந்து நல்லா ஃபேராக இருந்தேன், கொஞ்சம் இப்போ டல்லாக ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த டெட் செல்ஸ் வந்து ஃபேஸில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இந்த வாட்ஸ் இருக்கும், மறு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி டயட் எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும்னா ஸ்கின் வந்து நல்லாவே ஒரு க்ளோயிங் வந்துடும், ஒரு தேஜஸ் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதுதான் டயட் சீக்ரெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரூட்ஸ் நமக்கு ஸ்கின் ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதே மாதிரி டெய்லி கொஞ்சமாக ஆப்பிளோ இல்லை பேரிக்காய் இது எல்லாமே நம்ம சாப்பிடணும். முக்கியமாக பப்பாயா. ஸோ பப்பாயா வந்து பாடி ஃபுல்லாகவே கூட நம்ம அப்ளை பண்ணலாம், பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சளும் தேனும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸில் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னாலும் நல்ல ஒரு பிரைட்னஸ் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதே மாதிரி சித்தாலையும் நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது. மெரிபா பன்னீர் சோடா. I trust மெரிபா.